We are going to start. Take the page number 51. Our new chapter, Packing for the Journey. Packing for the Journey, section 2, Packing for the Journey. This hilarious extract means what? Most interesting. Rasagaramaya. Okay. This hilarious extract is from the book Three Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് മീൻസ് ഈ പാഠഭാഗം ഒരു ബുക്കിലെ 3 Men in a Boat എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിലെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് അല്ലെ, ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളത്. This hilarious extract is from the book 3 Men in a Boat and 3 Men in a Boat is written by Jerome K. Jerome. ആര് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? It is written by Jerome K. Jerome. Three friends decide to go on a holiday in a boat down the river Thames, accompanied by the dog Montmorency. Okay, Montmorency. This extract describes how the three friends pack for the journey. Okay. Three friends decide to go on a holiday in a boat down the river Thames. Thames river ne kurichu kettittundo? Thames എന്ന് പറഞ്ഞത് റിവറിന്റെ പേരാണ് അല്ലെ. ആ റിവറിലൂടെ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടിയിട്ട് ഹോളിഡേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. എങ്ങോട്ടേക്കാ പോയത്? 3 friends decide to go on a holiday in a boat. ഒരു ബോട്ടിലാണ് അല്ലെ. in a boat down the river Thames. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ നോവലിന്റെ പേര് വന്നത്, ആ ബുക്കിന് പേര് വന്നത് 3 Men in a Boat. 3 Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome. 3 friends decide to go on a holiday in a boat down the river Thames, and they are accompanied by a dog. അവരുടെ കൂടെ ഒരു ഡോഗ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ആ ഡോഗിന്റെ പേരെന്താണ്? മോൺമോറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോഗും അവരുടെ കൂടെ അക്കമ്പനി ചെയ്തിരുന്നു. This extract describes how the 3 friends packed for this journey. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജേർണിക്ക് പോയതും റിവറിലെ തേംസിലൂടെ പോയതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. How the 3 friends packed for their journey. അവരുടെ ജേർണിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഡ്രസ്സും ഫുഡും ഒക്കെ എങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ നാളെ ടൂർ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉറങ്ങുമോ? No, we can sleep because we are dreaming about the tour. Okay, and നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെ. ഒരു ടൂറിന് പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് അടുക്കി പെറുക്കി ഇതൊക്കെ എടുത്തോ. അയ്യോ, എന്റെ ബ്രഷ് എടുത്തോ, എന്റെ ടവൽ എടുത്തോ, എന്റെ ഡ്രസ് എടുത്തോ, എന്റെ ബോക്സ് എടുത്തോ, എന്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്തോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. And this extract describes how the 3 friends pack for their journey. Okay, I'm going to start. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ? ഒന്നുകൂടി മിസ് അത് വായിച്ചു തരാം. This hilarious extract is from the book 3 Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome. 3 friends decide to go on a holiday in a boat down the river Thames, accompanied by the dog Montmorency. This extract describes how the 3 friends pack for their journey. Ready, Sean? Okay. We made a list of things to be taken, and a pretty lengthy one it was before we parted that evening. The next day, which was Friday, we got them all together and met in the evening to pack. We got a big bag for the clothes and a couple of hampers for the foodstuff and the cooking utensils. We moved the table up against the window, piled everything in a heap and in the middle of the floor, and sat around and look at it. Okay, നോക്കിക്കോ. ആൻമരിയ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നോ ക്ലാസ്സിലെ? We made a list of things to be taken, and a pretty lengthy one it was before we parted that evening. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവര് ഹോളിഡേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസത്തെ പ്ലാനിങ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. We made a list of things to be taken. അപ്പൊ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധന ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മള് എടുത്തു വെക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും. ഇന്നതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ടൂറിന് പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകണം, ഹോളിഡേക്ക് പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുകയായിരുന്നു. We made a list of things to be taken. അല്ലെ, കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി. And a pretty lengthy one it was before parted that evening. അപ്പോ നമ്മള് തലേന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മള് ധരിച്ചിരുന്ന ആ pretty lengthy one കൂടി എടുക്കണം. അതിന്റെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. We made a list of things to be taken
and a pretty lengthy one it was before we parted that evening. തലേ ദിവസം ധരിച്ചിരുന്ന pretty long lengthy one നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ത് സാധനം അതെന്ന് അതൊരു ഡ്രസ് ആണ് ആ ഡ്രസ്സും പിന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി. The next day പിറ്റേ ദിവസം which was Friday അത് ഏത് ദിവസം which was Friday. The next day അപ്പൊ ഇന്ന് അതായിരിക്കും Thursday ആയിരിക്കും അല്ലേ. The next day which was Friday we got them all together and met in the evening to pack അല്ലേ. പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചു കിട്ടി. The next day which was Friday we got them all together and met in the evening to pack and they are met in that evening of the Friday they met in the evening of the Friday to pack അല്ലേ. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം ഈ സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ആക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ ഈവനിങ്ങിൽ മെറ്റ് ചെയ്തു കണ്ടുമുട്ടി. മെറ്റ് മീൻസ് കണ്ടുമുട്ടുക. ആ ഈവനിങ്ങിൽ ആ വൈകുന്നേരത്തിൽ അവർ കണ്ടുമുട്ടി എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ we got a big bag for the clothes അല്ലേ. നമുക്ക് ക്ലോത്ത്സ് എല്ലാം ഡ്രസ് എല്ലാം വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ ബാഗ് കിട്ടി. we got a big bag for the clothes and a couple of hampers for the foodstuffs and the cooking utensils. Hampers here means what? Hampers means large baskets with the lids used for carrying food. വലിയ ബാസ്കറ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഫുഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ബാസ്കറ്റിനാണ് ഹാമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് and a couple of hampers for the food stuff. അപ്പൊ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സും പിന്നെ കിച്ചൺ യൂട്ടിൻസിൽസ് മീൻസ് അടുക്കള പാത്രങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കിച്ചണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദർ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ് ദേ ക്യാരിഡ് ബൈ ദ ഹാമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ ഹാമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ക്യാരി ചെയ്തിരുന്നത്. And a couple of hampers for the food stuff and the cooking utensils. We moved the table up against the window, piled everything in a heap in the middle of the floor and sat round and looked at it. We moved the table up against the window. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ടേബിള് വിൻഡോയുടെ സൈഡിലേക്ക് ഉന്തി വെച്ചു അല്ലേ. We moved the table against the window and piled everything in a heap in the middle of the floor. Piled means what? Piled means കൂട്ടാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയാ? പൈൽഡ് എന്ന് പറയാ. ഓക്കെ പൈൽ നിങ്ങൾക്കാണോ എക്സാമിന് വന്നത്? നിങ്ങൾക്കാണോ പൈൽ ഓഫ് ബുക്സ് എന്ന് ഞാൻ തന്നത്? കൂട്ടം എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. പൈൽ മീൻസ് പൈൽഡ് കൂട്ടുന്നതിനാണ് പറയാ. ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ we moved the table up against the window, piled everything in a heap means also കൂട്ടം എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. heap means കൂട്ടം. We moved the table up against the window. നമ്മൾ ആ ടേബിള് എങ്ങോട്ടേക്കാ ഉന്തി വെച്ചത്? എങ്ങോട്ടേക്കാ മൂവ് ചെയ്തത്? against the window and piled everything in a heap in the middle of the floor. അപ്പൊ ആ ഫ്ലോറിന്റെ അല്ലെ നിലത്തിന്റെ ഫ്ലോറിന്റെ നടുക്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതെല്ലാം കൂട്ടി ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബാഗിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. and sat around and looked at it. അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല, അതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയേ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലെ. ഡ്രസ്സും ക്ലോത്ത്സ് യൂട്ടൻസിൽസ് പിന്നെ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആ ഫ്ലോറിന്റെ നടുവിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അവരത് നോക്കി ഇരുന്നു. ഓക്കെ അത് പാരഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടി മിസ് വായിച്ചു തരാം, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നോക്കണേ. We made a list of things to be taken and a pretty lengthy one it was before we parted that evening. The next day, which was Friday, we got them all together and met in the evening to pack. We got a big bag for the clothes and a couple of hampers for the foodstuffs and the cooking utensils. We moved to the table against the window, piled everything in a heap in the middle of the floor and sat round and looked at it. Okay. നോക്കിക്കോ മക്കളെ. Next നോക്ക. I said I would pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. I impressed the fact upon George and Harris and told them they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ മീനിങ് മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. I said I would pack. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്?
ഇവിടെ നറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നറേറ്റർ ഇല്ലേ, ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? നറേറ്റർ ആണ്, കഥ പറയുന്ന ആളാണ് അല്ലേ? അല്ലേ അൻമരിയ? കഥ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളെ നറേറ്റർ എന്ന് പറയാം. വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ദർ? ആർ യു ലിസണിങ് ഹിയർ? ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ. ഷോൺ, do not turn off your video. Okay, I said I would pack. I'd rather pride myself on my packing. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്തോളാം, എല്ലാ ഡ്രസ്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം. I'd rather pride. Pride means അഭിമാനമാണ് ഇവിടെ അല്ലെ? I'd rather pride myself on my packing. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അഭിമാനിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ തന്നെ അഹങ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഐ എം കോൺഫിഡന്റ് അബൌട്ട് മൈ പാക്കിംഗ് അല്ലെ? ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്താലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്താലേ നന്നാവൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അല്ലെ? ഇനി ഞാൻ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു തരാണ്. ഇപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിന്റെ ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു തരുന്നതും ഞാൻ വായിച്ചു തരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചു കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് ഐ എം കോൺഫിഡന്റ് അബൌട്ട് ഐ എം കോൺഫിഡന്റ് അബൌട്ട് മീ അല്ലെ? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു തരുന്നതില് ഞാൻ കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. ഞാൻ വായിച്ചു തന്നാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ നന്നോടെ എഴുതുമില്ലേ, നന്നായിട്ട് എഴുതുന്ന എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഈവൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നറേറ്റർ പറയാണ്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പാക്ക് ചെയ്താലേ നന്നാവൂ എന്നുള്ളൊരു വിചാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത് ഐ റാദർ പ്രൈഡ് മൈ സെൽഫ് ഓൺ മൈ പാക്കിംഗ്. പ്രൗഡ് മീൻസ് വാട്ട്? പ്രൗഡ് ആണ് അഭിമാനം. പ്രൈഡ് മീൻസ് അഹങ്കരിക്കുക, ഗർവിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പ്രൈഡ്. പ്രൈഡും പ്രൗഡും നമ്മൾക്ക് മാറിപ്പോണാണ്. പ്രൗഡ് അഭിമാനം, പ്രൈഡ് അഹങ്കാരം. ഓക്കെ, ഐ റാദർ പ്രൈഡ് മൈ സെൽഫ് ഓൺ മൈ പാക്കിംഗ് അല്ലെ? എന്റെ പാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ അഹങ്കരിക്കാറുണ്ട്. പാക്കിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് മെനി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഫീൽ ഐ നോ മോർ അബൌട്ട് ദാൻ എനി അതർ പേഴ്സൺ ലിവിംഗ്. ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ കാട്ടിലും നന്നായിട്ട് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യും എന്ന് എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പാക്കിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് മെനി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഫീൽ ഐ നോ മോർ അബൌട്ട് ദാൻ എനി അതർ പേഴ്സൺ ലിവിംഗ്. മറ്റുള്ള ആരെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better have the whole matter entirely to me. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കിയുള്ള നറേറ്ററിന്റെ പേരൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാളുടെ പേര് എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ജോർജ് ആൻഡ് ഹാരിസ്. ജോർജ് ഹാരിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗ്യം തന്നെ, ഇതൊന്നും എടുത്തു വെക്കണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതില് എൻറ്റയർലി മീൻസ് മുഴുവനായിട്ടും ആ കാര്യം ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു? നമ്മുടെ നറേറ്ററിനെ ഏൽപ്പിച്ചു പാക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. I impressed the fact that upon the George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. Okay, ഞാൻ അവർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ്. നറേറ്റർ പറയാണ് ജോർജും ഹാരിസും ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ്. കാരണം ഈ ഫുൾ പാക്കിംഗ് അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ മുഴുവൻ പാക്കിങ്ങും എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിട്ടു തരിക. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. Okay, അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. Uncanny here means strange and mysterious. Uncanny means strange and mysterious. അപ്പൊ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ട് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടോ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മടക്കണ്ടേ? ഇവൻ എന്തിനായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു വെക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? മിസ്റ്റീരിയസ്. Okay, strangeness-ഓടെ അവര് നോക്കി. George put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. അപ്പൊ അത് കേട്ടപാടെ നമ്മുടെ ജോർജും ഹാരിസും പോയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളെ അമ്മ ഏൽപ്പിച്ചൊരു കാര്യം വേറെ അതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അല്ലെ? വെറുതെ അങ്ങ് പോയിരുന്നാ മതി. Here, George put on a pipe and spread himself over the easy chair. അപ്പുറത്ത് പിക്ചർ ഉണ്ട്. ജോർജ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഈസി ചെയറിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്നു. And Harris cocked his legs on the table. Cocked his legs on the table means put his legs on the table. അല്ലെ? രണ്ട് കാല് നമ്മൾ മേശയുടെ മുകളിൽ എടുത്തു വെക്കാറില്ലേ? ചെയറിൽ ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലുകളും മേശയുടെ മുകളിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. Okay, Harris എന്താ ചെയ്തത്? Harris cocked his legs on the table and lit a cigar.
ഹാരിസ് അവന്റെ രണ്ട് കാലുകളും ടേബിളിന്റെ മേലെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി ലിറ്റ് എ സിഗർ, ഒരു സിഗർ കൂടി അവൻ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should supervise, that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, oh, you, here, let me do it. You are simple enough. Really teaching them, as you might say, they're taking it in the way they did irritated me. There is nothing that does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. എനിക്ക് ദേഷ്യം വരാറുണ്ട്. നമ്മളൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാര് അതേ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഒരു മറ്റൊരാൾക്കാര് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരില്ലേ? ഇല്ലേ? നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഒരു പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതേ പണി അവനുമുണ്ട്, അവന്റെ പണി കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. അവനൊന്നും നമ്മളൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ അവൻ അവന്റെ പാട്ടിന് പോയിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ദേഷ്യം വരുമോ ഇല്ലയോ? ദേഷ്യം വരും അല്ലേ? എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുവേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ നറേറ്റർ പറയുന്നത് നോക്കാം. ദിസ് വാസ് ഹാർഡ്ലി ഐ ഇന്റൻഡഡ്. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അല്ലേ? വാട്ട് ഐ ഹാഡ് മെന്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് വാസ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് സൂപ്പർവൈസ് ആൻഡ് ഹാരിസ് ആൻഡ് ജോർജ് ഷുഡ് പോട്ടർ about under my directions. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഐ ഹാവ് ടു സൂപ്പർവൈസ് അതേഴ്സ്. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവർ ജോർജിനെ ഹാരിസിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറയുന്നത് മാതിരി അവർ ചെയ്യണം അല്ലേ? They have to do whatever they want to do and with my directions അല്ലേ? അവരെന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ ഡിറക്ഷനിൽ മാത്രം ജോലി ചെയ്യണം. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കണം അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കണം. This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should supervise and that Harris and George should potter about my directions. നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? ക്ലാസ് ലീഡർ ആവാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം എന്താ? ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മുടെ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാൽ അവർ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല. They are sitting in the class with the directions of a leader. That's why we are interested to become a leader of the class. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ക്ലാസ് ലീഡർ ആവാൻ ഇത്ര ആഗ്രഹം. മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കും അല്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നറേറ്റർ പറയണേ, this is hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should supervise and that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, oh, you, here, let me do it. Okay, I pushing them aside every now and then with, oh, you, here, let me do it. അത് വേണ്ട, നമുക്ക് സെൻസ് വേണ്ട. There you are simple enough, really teaching them, as you might say. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് നറേറ്റർ? അവരെല്ലാ പണിയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, they're taking it in the way that they did irritated me. There is nothing that does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? എന്ത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്താണ്? There is nothing that does irritated me more than seeing people sitting about doing nothing when I am working. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നതാണ് എന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് അല്ലേ? എനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം വരുന്ന കാര്യമില്ല, എന്നെ ഏറ്റവും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. I lived with a man once who used to make me mad that way. ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? I lived with a man once അല്ലേ? ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നു. അയാൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? Who used to make me mad that way. അതുപോലെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ അദ്ദേഹം. എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വെറുതെ ഇരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭ്രാന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, മാഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ. I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll
on the sofa and watch me doing things for hours. Follow me around the room with his eyes wherever I went. Noka. Lol means lie in a relaxed manner, usually on the chair or sofa. Lol means what? നമ്മൾ വെറുതെ കസേരയിൽ ചാരി ഇരിക്കാറില്ലേ? അൻമരി ആൻഡി അറ്റാണ് അവിടെ വീഡിയോ ഇല്ലേ? ഞാൻ ക്ലാസ് റിമൂവ് ചെയ്യുവേ. You don't have the right to turn off your video. How many times I told, Dia? Okay. Keyword lol means lie in a chair or bed in a relaxed manner. അല്ലേ? നമ്മൾ വെറുതെ കട്ടിൽ കിടക്കും അല്ലെ? ഉറങ്ങാനല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ കട്ടിൽ കിടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മരിയ അൻമരിയ ഈ സൂം ചെയ്ത് കളിച്ചത്. You have to listen here. That is more important to you. Okay. ഇപ്പൊ വെറുതെ റിലാക്സ്ഡ് മാനറിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. ചെയറിലായാലും കട്ടിലായാലും കിടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ലോൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? He would loll on the sofa and watch me doing things for hours. Follow me around the room with his eyes wherever I went. അപ്പൊ പണ്ടൊരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു? He would loll on the sofa and watch me doing things for hours. മണിക്കൂറുകളോളം ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആ സോഫയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ? ആ സോഫയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് റിലാക്സ്ഡ് മാനറിൽ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. And following me around the room with his eyes wherever I went. അല്ലേ? ആ റൂമിൽ റൗണ്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്റെ പുറകെ വരും. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്റെ പുറകെ വരും. I don't like that. He says that, the writer says that I don't like that. I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things for hours, following me around the room with his eyes wherever I went. He said it did him real good to look on at me messing about. Okay, he said it did him real good to look on at me messing about. എന്നിട്ടോ വെറുതെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ? ഒരു പണിയില്ലാത്തവർക്ക് അത് തന്നെയല്ലേ പണി. വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. കൃത്യമായിട്ടൊരു പണി ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നോക്കോ, അവർക്ക് ഒരു പണിയും ചെയ്യാനില്ല. അവരിങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടാക്കിക്കൊണ്ടേ നടക്കും, സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേ നടക്കും അല്ലെ? വലിയവരായാലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പണിയില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു മടുപ്പാണ്. Then next നോക്കാം. He said it did him real good to look on at me messing about. He said it made him feel that life was not an idle dream to be gapped and yarned through, but a noble task full of duty and stern work. He said it made him feel that life was not an idle dream to be gapped and yarned through, but a noble task full of duty and stern work. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? Life was not an idle dream to be gapped and yarned through, but a noble task full of duty and stern work. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് that is full of duty and stern work. ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളതാണ്, വർക്ക്സ് stern works ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ it is not an idle dream. He said that the life is not an idle dream. He said he often, next page, എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? He said he often wondered now how he could have gone on before he met me, never having anybody to look at while he worked. Okay? How he could have gone on before he met me, never having anybody to look at while he worked. ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. ആ സെന്റൻസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല, എന്നാലും പറഞ്ഞുതരാം. How he could have gone on before he met me, never having anybody to look at while he worked. അപ്പൊ എനിക്ക് മുന്നേ തന്നെ, ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആരും അദ്ദേഹം പണിയെടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. Okay, he is not interested in working. He wants to lie in a relaxed manner in all time. Okay, now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. Slaving means what? Slaving here means what? Slaving here means what? Working very hard. Working very hard. Slaving means working very hard. Now I am not like that. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയേ അല്ല.
I can sit still and see another man slaving and working. എനിക്കൊരു സമയം പോലെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാരിൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? അവരുടെ പണിയെടുക്കണ്ട പറഞ്ഞാൽ അവർ പുറകെ പിന്നെ ഓരോ പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടായാലും. എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മമ്മമാർ അങ്ങനെയാണ്, ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ്. വെറുതെ ഇരിക്കുകയില്ല. അമ്മമ്മ കുറച്ചൊന്നും വെറുതെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്യില്ല, അവരെന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയാണ് നറേറ്റർ, ഐ ക്യാൻ സിറ്റ് സ്റ്റിൽ ആൻഡ് സീ അനദർ മാൻ സ്ലേവിംഗ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ്. എനിക്കൊരു മിനിറ്റ് പോലും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയില്ല, മറ്റുള്ളവർ പണിയെടുക്കുന്നത് കാണാനും പറ്റില്ല. സ്ലേവിംഗ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് മീൻസ് വർക്കിംഗ് വെരി ഹാർഡ്. സ്ലേവിംഗ് മീൻസ് വർക്കിംഗ് വെരി ഹാർഡ് അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. I want to get up and superintend. Superintend means supervise. I want to get up and superintend. എനിക്ക് അപ്പം എന്ത് വേണം? എനിക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാം, മറ്റുള്ളവർ പണിയെടുക്കുന്ന കാണുന്ന സമയത്ത് I want to supervise others and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can help it. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം സഹായിക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ നറേറ്റർ പറയണേ, I can sit still and I cannot see other man slaving and working. എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, മറ്റുള്ളവര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് കാണാനും പറ്റില്ല. I want to get up and supervise അല്ലെ? എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് മറ്റുള്ളവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം. And walk around with my hands in my pockets. അപ്പൊ രണ്ട് കൈകളും രണ്ട് പോക്കറ്റ്സിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് നടക്കണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണം. And tell him what to do. അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളെങ്ങനെയായിരിക്കും? പണിയെടുക്കുവോ? ഇല്ല അല്ലെ, പണിയെടുക്കില്ല. Okay, I want to get up and supervise and walk around with my hands in my pockets. എന്റെ രണ്ട് പോക്കറ്റ്സിലും കൈകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവരെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, I want to tell what to do, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരുടെ ഇടയിലൂടെ നടക്കണം. I want to walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It's my energetic nature. I can help it. He says that I can help others. Okay, I can help others, but I can supervise others. അല്ലേ? എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല, പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല, but I can supervise others. And he says that his supervising nature, that is his energetic nature. He says that is his energetic nature. Got it? Next, Noka. However, I did not say anything but started packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. But I got the bag finished at last and I sat on it, strapped it. Okay, however means എന്നിരുന്നാലും I did not say anything. ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? But I did not say anything. However, I did not say anything but started the packing. Okay, without saying anything I started packing. ഒന്നും അവരോട് പറയാതെ, നിങ്ങൾ എന്താ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്തൂടെ എന്നൊന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ without saying anything I started packing. ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. It seemed a longer job than I had thought that was going to be. ഞാൻ എളുപ്പമാണ് വിചാരിച്ചല്ലേ, ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും it is a longer job than I thought. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും ഇത് വലിയൊരു ജോബ് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. But I got a bag finished at last and I sat on it and strapped it. പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഒരു ബാഗ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടി. That means I packed it. അല്ലേ? ആ പാക്കിംഗ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. I finished my packing at last and sat on it and strapped it. Okay, എന്നിട്ടോ ഞാൻ സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്തു, ആ ബാഗെല്ലാം സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്തു, അതിന്റെ അടുത്തിരുന്നതെല്ലാം സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്തു. And you going to put the boots in, said Harris. അപ്പോഴാണ് ഹാരിസ് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ ബൂട്ട്സ് ആ ബാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നില്ലേ? And I looked around and found I had forgotten them. And you going to put the boots in, said Harris. അപ്പൊ ഹാരിസ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആ ബൂട്ട്സ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നില്ലേ? And I looked around and found I had forgotten them. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി, ഒന്ന് വട്ടം കറങ്ങി നോക്കി അല്ലേ? And found I had forgotten them. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ, ഞാൻ അതിന് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, അതെടുത്ത് ബാഗിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course.
അപ്പൊ ഇത്രയും സമയത്ത് അവരവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, ജോർജും ഹാരിസും. ഞാൻ അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സ്ട്രാപ്പും ചെയ്തു, ഒട്ടിച്ചും വെച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ പറഞ്ഞത് ആ ബൂട്ട്സ് എടുത്ത് അതിനുള്ളിൽ വെക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മറന്നുപോയി അതെടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഹാരിസും ജോർജും ഉണ്ടായിരുന്നു. They can remember me, അല്ലേ? അവർക്ക് തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. But they did not say any word. അവർക്കത് പറയായിരുന്നു, അല്ലേ? ആ ബാഗ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവർക്ക് പറയായിരുന്നു അത് ബൂട്ട്സ് ഒന്നും എടുത്ത് വെക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. അപ്പോഴാണ് ജോർജ് ചിരിച്ചത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാളുടെയും ബാഗാണ് ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ നറേറ്റർ ഒറ്റയ്ക്ക് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു ബൂട്ട്സ് വെക്കാൻ മറന്നുപോയിട്ട് അത് പൂട്ടുന്നവരാ, ബാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നവരെ അവനൊരു അക്ഷരം വേണ്ടിയില്ല. എന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ചിരിക്കുക. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരില്ലേ? ഇല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ. ജോർജ് laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. അല്ലേ? അപ്പൊ ജോർജ് ചിരിച്ചു. One of those irritating, senseless laughs of his. അല്ലേ? ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാത്ത, നമ്മൾ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിരിയായിരുന്നു അത്. They do make me so wild. Wild here means here very angry. അല്ലേ? The laughs make him very angry. അല്ലേ? ആ ചിരി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? കൂടുതൽ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു. I opened the bag and packed the boots in. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ബാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, എന്നിട്ടോ and I packed the boots in. ഞാൻ ആ ബൂട്ട്സ് അതുപോലെ ആ ബാഗിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു. And then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? Okay, when I was going to close the bag, a horrible thought I had, a horrible idea occurred to me. What's that? Had I packed my toothbrush? Had I packed my toothbrush? ഞാൻ എന്റെ ടൂത്ത് ഈ ബാഗിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is. എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, അല്ലെ? ഞാൻ എന്റെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുത്ത് വെച്ചു. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുത്ത് വെക്കും, അല്ലെ? ഞാൻ അതും എപ്പോഴും മറന്നു പോകാറുണ്ട്. In the most of the time I forgot to take my toothbrush. എന്റെ പുതിയതൊന്നും വാങ്ങുക ചെയ്യാം. Then I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. അല്ലെ? അപ്പൊ എനിക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. Whether I have packed my toothbrush. My toothbrush is a thing that haunts me. Haunt means വേട്ടയാടുക, haunt. Okay. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. Misery means what? Misery. What do you mean by misery though? എന്താ misery പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? What do you mean by misery? പറഞ്ഞോ. എന്താ ഷോണെ misery means? മിസറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ സെന്റൻസിന്റെ അവിടെ വെച്ച് അത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. മിസറി മീൻസ് വാട്ട്? മിസറി മീൻസ് ദുരിതം. Okay, what do you mean by misery? Duridam. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. എപ്പോഴും എന്റെ ജീവിതം അല്ലെ, എന്റെ ഒരു ലൈഫ് ദുരിതത്തിലാക്കുന്ന, മിസറി ആക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആണ്. ഞാൻ എവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നോ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ആണ്, അല്ലെ? Whether I have packed my toothbrush, അല്ലെ, ഞാൻ എന്റെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുത്ത് വെച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration. Perspiration means തണുത്ത് വിറയ്ക്കുന്ന. Perspiration means കോൾഡിൽ എന്താ വിറയ്ക്കല്ലേ ചെയ്യുക? വിറയ്ക്കുക എന്നാണ് പെർസ്പിറേഷന്റെ മീനിങ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക മക്കളെ. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration. Okay, and I get out of the bed and hunt for it. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും, അല്ലെ, രാവിലെ, നോട്ട് രാത്രി, രാവിലെ ആ തണുത്ത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുത്ത് വെച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ആ സമയത്ത് എടുത്തു പോയിട്ട് എന്റെ ടൂത്ത് ബ്രഷിന് വേണ്ടി അലയാറുണ്ട്, ഹണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of the bed and hunt for it. And in the morning I pack it before I have used it.
അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പല്ല് തേക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാനത് എടുത്ത് ബാഗിൽ വെക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് മറന്നു പോകും. ഓക്കെ, ടൂത്ത് ബ്രഷിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. And in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn off the bag. ആ അടച്ച ബാഗിലേക്ക് ഞാൻ രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോകും അല്ലേ? അയ്യോ, ഞാൻ എന്റെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുത്തോ? ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തലനാട് രാത്രി ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും, ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഉറക്കത്തില് ഓർമ്മ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ബ്രഷ് എടുത്ത് ബാഗിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ പല്ല് തേക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ആ ബാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പല്ല് തേക്കും. പിന്നെ ഞാൻ അത് ബാഗിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ഓക്കെ, mysterious things that happen here. Okay, I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag. ഇതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് തിങ് അല്ലേ? ഞാൻ എന്റെ ബാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലാസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ഈ ബ്രഷ് എടുക്കാനും വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും. I turn out of the bag, then I repack and forget it and have to rush upstairs, for it is the last moment, and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. Okay, and have to rush upstairs for it. At last moment I carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. I repack and forget it. Okay, പിന്നെ ഈ ടൂത്ത് ബ്രഷിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ റീപാക്ക് ചെയ്യും. ഇനി അത് മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ റാപ്ഡ് ബൈ ദ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് അല്ലേ? ഞാൻ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫിൽ അത് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും, ചുരുട്ടി പിടിച്ചു അത് കൊണ്ടുപോകും. എന്ത്? ടൂത്ത് ബ്രഷ്. Then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at last moment, and I carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. എന്റെ പോക്കറ്റ് ഹാൻഡ് കർച്ചീഫില് ഞാനത് ചുരുട്ടി പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടോണ്ടാ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഞാനത് എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ടൂത്ത് ബ്രഷിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഓൾവേസ് I forgot to take my toothbrush while I am going to traveling somewhere. That's enough for today. ഇത്രയും മതി ഇന്നത്തേക്ക്. Shall we wind up the class? ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. Okay, bye. We have remaining only 4 minutes. Bye.